मुबारक बचन मुदावनी दे विचों अज दी विचार है नित नित रख उतारो। नित नित का मतलब हुंदा हर रोज। इस जिंदगी नूं चलाउण वास्ते, जिउंदी जिंदगी नूं चलाउण वास्ते मनुख नूं कुछ गल्लां रोज करनियां पैंदियां ने, जिस तो बगैर जिंदगी जिहड़ी है वो नहीं चलती। जिवें मनुख ने सवास लैणे आ, उन्होंने हर पल लैणे ही पैणगे, उस तो बगैर उसकी जिंदगी नहीं है। प्रशादा छकना, हर रोज प्रशादा छकना पएगा। ये नहीं भी हफ्ते बाद छक लिया, हर रोज छकना पएगा, नित छकना पएगा। जेकर आपां पानी की गल करिए, पानी भी सानू रोज जिहड़ा वो पीना पएगा। ये साडियां नित दियां रोज दियां क्रियावां ने, आपां रोज करते हैं। इसी तरह सतगुरु महाराज कहते ने भी रब ने एक तेरी ड्यूटी होर लगाई है। वो ड्यूटी लगाई है परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर का थैंक्स करना। वो भी एक ड्यूटी है और वो भी हर रोज नित वो ड्यूटी करनी पड़ेगी। हालांकि जिंदगी के बाकी जितने कार्य ने, सोना खाना पीना सारा कुछ रोज असी करते हैं, पर उसनूं आपां नितनेम का नाम नहीं दिंदे। ते जिहड़ा असीं रब का धन्नवाद करते हाँ, सिख कौम के अंदर उसनूं नाम दिता धर्म की दुनिया दे विच नित नेम। नित का मतलब रोज, नेम का मतलब काम करना। हुण दुनिया के अंदर जिहड़ियां चीज़ां असीं रोज करते हैं उन्होंने आपां नितनेम कहते हैं। सतगुरु महाराज ने भी सानू यही गल समझाई भी तू रब का धन्नवाद रोज करना, ते वो धन्नवाद करन दा नाम है नितनेम। जिवें आपां दुनिया दे विच विचरदे हां, सवेर नूं कपड़े पा लैंदे हां ते शाम नूं लाउणे पै जांदे ने। उसका कारण की है भी उन्हें मैल लग जाती है, वो कपड़े फिर धोने पैंदे ने। उन्हां कपड़ियां नूं फिर सुका के फिर मुड़ के पाउण दे योग हो जाते हैं। सतगुरु महाराज कहते हैं भी ऐ मनुख तू भी जिंदगी के अंदर जदों विचरदा है, तेरे मन के उत्ते भी विकारां की मैल जिहड़ी है ना वो रोज लगती है। हुण कई बार कोई सवाल करते भी इको ही बाणी जपजी साहब, इको बाणी रहरास, इको बाणी सोला साहब आपां रोज पढ़ते हैं, इहदा की लाभ है? ख्याल करना, आपां घरां दे विच रोज झाड़ू लाउंदे हैं, रोज लाउंदे हैं। हुण कोई उन्हां नूं सवाल करे भी इको ही जिहा झाड़ू, इको जी क्रिया भी कूड़ा अंदरों बाहर नूं सुट्टना ते तुसीं क्यों करदे हो? उन्हां दा उत्तर होवेगा भी ये कूड़ा रोज अंदर आ जांदा मिट्टी के रूप दे विच जां होर पदार्थां दे रूप दे विच, ते इन्हां नूं तां रोज बाहर कढना पैंदा है। सच जाणो धर्म की दुनिया के अंदर भी विकारां रूपी मैल, विकारां रूपी कूड़ा साडे मन दे उत्ते लगातार पै रहा है, ते इस नूं धोण वास्ते फिर की करना पएगा? नितनेम करना पएगा। जिवें झाड़ू रोज लाउणा पैंदा घर दे विच साफ सफाई दे वास्ते, इवें मन दे विच भी झाड़ू लाउणा पएगा, वो है नितनेम का। सतगुरु महाराज आखदे ने कि ऐ मनुख तेरी जिंदगी दे अंदर विकारां रूपी कूड़े नूं बाहर कढण दा तैनूं इक्को एक फार्मूला। जपजी साहब दे विच जे असीं पढ़दे हां, सतगुरु महाराज कहते ने भरिए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए को धोए,
ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੀ ਸੰਗ। ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੇ ਕੇ ਰੰਗ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਭੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਉਦਾਸ ਦਾ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਰੂਪੀ ਬਾਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਤ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਇਹ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਸੱਚ ਕੀ ਆਪ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਅਮਲਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਆਪ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਈਲੇ, ਭਿਸ਼ਟ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦੋਜਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਭਿਸ਼ਟ ਦੋਜਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਿਰਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਤ ਦੀ ਨੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ।
अपने पिता की जर खरीदी हुई जमीन आनंदपुर साहब की धरती उन्होंने भी छड्डना पिया। सब कुछ छड्ड दिता, पर ख्याल करना जो सरसा के कंढे के उत्ते आए गुरु कलगीधर महाराज जी, ते उस वक्त उन्होंने सिखा एको ही गल कही सी भी सिखो अमृत वेला हो गया, ते हुण इत्थे नितनेम जिहड़ा है वो कीता जाएगा सरसा के कंढे के उत्ते। हालांकि दुश्मन पिछे चढ़िया होया हमला करने वास्ते, अग्यों सरसा दे विच पानी ठाठा मारदा होया, फिर भी इहो जिहे अत्यंत दुख भरे समय के अंदर भी सतगुरु महाराज ने अमृत वेले नूं संभालिया, क्योंकि रात के वक्त आनंदपुर साहब गुरु कलगीधर पातशाह ने छड्डिया सी। सरसा तक पहुंचदियां अमृत वेला हो गया सी। अल्लाह जारखा जोगी लिखता है, जपजी का जाप इस कड़ी करना जरूर था, पढ़ के ग्रंथ को बढ़ाना शुरू था। भी उस वक्त नितनेम की बाणी जपजी का पाठ करना बड़ा जरूरी सी, ते बाणी नूं पढ़ के अंदरों आत्मक तौर पर बलवान होना वो भी बड़ा जरूरी सी। सतगुरु महाराज ने उत्थे भी नितनेम जिहड़ा वो कीता, भावें कि गुरु के सिखां दे कोल कोई साज नहीं सन, फिर भी गुरु के सिखा ने घोड़ियां दीयां काठियां फड़का फड़का के आसा की वार का कीर्तन किया गया, वो नित दा नहीं सी। फिर आपां दूजी घटना वेखदे हां, गुरु कलगीधर पातशाह नंदेड़ साहब की धरती के उत्ते पहुंच जाते हैं अखीरी समय के अंदर, ते सरहंद दे भेजे हुए जमशेद खां ते गुल खां दो पठान जिहड़े सूबे सरहंद ने भेजे हुए सन गुरु कलगीधर पातशाह के उत्ते वार करने वास्ते, वो दो पठान संगत विच रल गए, क्योंकि गुरु घर दे विच कोई वितकरा नहीं सी। भावें कोई हिंदू आके रह सकता सी, भावें कोई मुसलमान सी। उस वक्त की धर्म तब्दील की गल ही कोई नहीं सी हुंदी, जिवें अज असीं जबरदस्ती कहते हैं ना भी तुसीं राम बोलो, जय माता दी बोलो, तां हिंदुस्तान दे विच रहना पएगा। जे तुसीं नहीं बोलते तो तुसीं पाकिस्तानी हो, तुसीं देश धरोही हो। ये अज दे हालात ने। उस वक्त गुरु घर के अंदर किसी को धर्म तब्दीली करने वास्ते नहीं सी कहा जाता। वो हुण दोने पठान रह रहे हैं, ते एक दिन सतगुरु महाराज शाम के वक्त रह रास का दीवान सजाया। दीवान सजण तो बाद जो आराम करन गए ते उत्थे उन्होंने सतगुरु महाराज की आराम की अवस्था दे विच छुरा जिहड़ा सी सतगुरु महाराज के पेट विच मारिया। ये भी घटना सानू दसदी है भी गुरु कलगीधर महाराज उत्थे भी नित दा नेम जिहड़ा बधिया होया सी गुरु घर दा, उहनूं कदी छोड़िया नहीं। सतगुरु महाराज ने इस नित दे नेम नूं सानू पावन बाणी दे विच भी समझा दिता। सतगुरु महाराज कहंदे ने जप मन सतनाम सदा सतनाम हालत पालत मुख उज्जल होई है, नित ध्याईए हर पुरख निरंजना। नित ध्याई है भाव रोज ही मालक नूं चेते करना। ये नहीं भी अज चेते कर लिया कल नागा पा दिता, फिर कदे चेते आया तो फिर याद कर लिया, नहीं। सब कहण लगे नित। बाबा कबीर जी ने बड़ी प्यारी उदाहरण दी है। बाबा कबीर जी कहते हैं भी जिवें किसी दे नाल सानू काम होवे ते असीं उहनूं याद करदे हां, काम परे तो सिमरिए ऐसा सिमरे नित। बाबा कबीर जी कहण लगे सानू किसी दे नाल काम पैंदा ते असीं उहनूं याद करदे फलाना। मालक दे नाल भी रब दे नाल भी जदों असीं कोई दात लैणी होवे ते फिर कहंदे हां रब नूं याद कर लईए, घर गुरु ग्रंथ साहिब लै आईए। बाबा कबीर जी कहण लगे नहीं, काम करे तो सिमरिए ऐसा सिमरे नित। सदा ही उस मालक नूं याद कर, उहनूं सिमर, उहनूं अपने जीवन दे अंदर वो नाम की दात बना। क्योंकि ये विकारां की मैल जिहड़ी आरंभ दे विच आपां कही सी साडे जीवन दे विच लगदी है, इस नूं धोण वास्ते ही ये नित दा नेम, ये पावन बाणी जिहड़ी है पाठ जिहड़ा है असीं करना है। ते सतगुरु महाराज ने इस नूं प्रैक्टिकल रूप दे विच सानू समझा भी दिता। जिवें एक सियाणी मां जदों उहदा छोटा बच्चा हुंदा ना
ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪ ਧੋਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਢੰਗ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਫ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਥਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਓਪਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸੁਖਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਸਿੱਖ ਸੁਥਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੀ ਗਿਆ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਗਾ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੜਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਠੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਨਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਆਰ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ